идораи барномаҳои ҷавонӣ ва варзиш тақдим мекунад. дар сиришти ҳар кас қувваи ҳайратангезе ниҳон аст. оне ки чунин нубуғу нерӯро дар ниҳоди хеш кашф бисозад, тавоноӣ биёбад. салом бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони Сафина. инак боз ҳам манзури шумост барномаи фарҳангиву фароғатии дар меҳмонии Сафина. ва мо имрӯз на баҳри озору ташвиш, балки баҳри ҳузуру ҳаловат ба хонадони шумо ҳамроҳи ду нафар устодони санъати тоҷик меҳмон хоҳем шуд, ки аз ин суҳбат умедворам шумо барои худ ғизои маънавие бигиред, зеро мо кӯшиш мекунем ки як суҳбате баҳри шумо ороста бошед. пас моро ҳамроҳ бошед. хуб бинандагони азиз, ба сами шумо мерасонем ки имрӯз дар барномаи мо ҳузур доранд ду нафар аз устодони санъати тоҷик. инҳо бошанд устод Исматулло Холов ва Давлат Назрӣ, ки шумо ба студия хуш омадед мегӯем. чун мегӯянд зиндагии худ суруди ширин ва оҳанги дилнишин аст. пас мо ҳам хоҳиш мекунем ки аз зиндагиномаи худ баҳри бинандагони азизи телевизиони Сафина қисса мекардед. ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ман миннатдоригии худро ба масъулин ва роҳбарияти муассисаи давлатии телевизиони Сафина изҳор медорам, ки моро фаромӯш накарданд ва мана имрӯз даъват карданд. боз ҳам бештар ба мухлисони худ як баргаи нав, яъне ки як сухани нав, боз ҳам мулоқоти нав ба мо имконият доданд. ташаккури зиёд мекунам. яъне ин ҳамон суҳбати интизорие буд, ки дербоз бо бинанда рӯбарӯ шудан мехостем. чаро не? одам ба одам зинда аст. бале. яъне ки заҳри одаму одам мегирад. ҳамеша мо бояд бо мухлисони худ, бо тамоми манамин аҳли устодону фарҳангиён ҳамеша бояд наздик бошем. яъне ки дар такопӯи пешравиҳои санъат бошем, худи ҳамин асарҳои нав эҷод кардаи худро баҳри онҳо пешкаш намоем ва онҳо бояд баҳо диҳанд. хуб, устод Давлат Назрӣ, баҳри он бинандагоне ки аз мо хоҳиш карданд ки устод Давлат Назрӣ ва Исматулло Холовро барои суҳбат дар барнома даъват намоед. ташаккур. ман низ дар суханҳои Исматулло ҳамрадиф мешавам ва беҳтар он аст ки бо мухлисони худ дар муошират бошӣ, яъне дар суҳбат бошӣ, ҳамеша дар иртибот бошӣ. албатта ин чиз ба гуфти Исмат барои ҳар як ҳунарманд яъне ифтихор аст ки бо мухлиси худ рӯбарӯ бошад, бо мухлиси худ дар такопӯи мисол эҷоду мисол такопӯи марраи рӯзномаи мисол ҳаёти худ бошад. ман ифтихор мекунам ки имрӯз телевизиони Сафина моро фаромӯш накарданд ва аз нуқтаи назари ҳам ирфонӣ ва ҳам нуқтаи назари фарҳанги тоҷикона бисёр саҳми хуб гузоштанд ва мо ин саҳмро дастгирӣ мекунем. хуб, биёед суҳбатро ба самти фарҳангу фароғат мекашем ва аз забони эшон хоҳиш мекунем шояд як замзамае мекунед нахуст баҳри болида гардонидани хотири мухлиси азиз. با اینا آشنا نیستم. دوستی عزیزم. یک بار صدایش رو برار چی؟ باشد. мешавад ки ҳамин гуна як мусиқиро яке навозад, дигаре суруд замзама кунад зери садои ан ҳамин гуна мусиқиҳо? албатта, чаро не? чаро не? سبزک لبی جوی یارکی نغزک لبی جوی سبزک لبی جوی یارکی نغزک لبی جوی تا تر نشود سه برگه های لبی جوی
تا تر نشود سه برگه های لب جوی. این یاری مرا خوابش برده لب جوی، این یاری مرا خوابش برده لب جوی. مرغا بشوم متزنم جوی مجوی، مرغا بشوم متزنم جوی مجوی. یاری من خوابش برده لب جو، این یاری من خوابش برده لب جو. مرغا بشوم غوطه زنم جوی بجو، مرغا بشوم غوطه زنم جوی بجو. بهترین پیشنهاد بود فکر میکنم و اندیشه شما اوید صنعت استرادی که امروز از جانب جوانان اجرا میگردد چگونه است؟ بسیار سوالی با موارد است. من امروز خودی همین مسئول خودی همین وظیفه را در مؤسسه دولتی اتحاد دولتی گروه های ایجادی کنسرتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دارم و خودی در این مؤسسه ما من از آغاز سال نو خودی همین ختم کرده های کنسرواتور ملی و دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا ترسنزاده را منم خودی در همین مؤسسه ها ما دعوت کردیم در اساسی آزمون. امروز من با باوری تام گفتم میتوانم که ارکستر دولتی استرادی گلشن پرره جوان شده است. ما در تلویزیون شاهد برنامه های هم داخلی کشورمون و هم بیرون از کشورمون، یعنی در حقیقت روز به روز سال به سال علاقه زینه های کسبی هنرمندان ساحه موسیقی یعنی که ساحه استرادا تاجیکی ما علاقه چی خودش رو جو مرتبه خودش رو علاقه انشالله یافته. یک چیز عجیب است، یک چیز عجیب است که این جوانایی که امروزه هستند اینا یک دیدی نو دارن. اینا من فکر میکنم خطا نمیکنم سازنده هستند، سازنده ایجادکارند. من امروز گلشن بینید خودی همین جوانایی که امروز در ارکستر دولتی استرادی گلشن جمع شدگی هستند اینها امروز به طریق زنده چنان با یک کسبیت عالی کسبیت بلند مینوازند که درست در وقتش گلشن البته بهترین ارکستر بود. بهترین بود. امروز ما میخوایم که همون گلشن همون انعنا رو یعنی با همون معرب برسیم. یعنی که همون شعاری که مثلا گویم جوانان آینده ملتن، ما باوری کرده میتوانیم که فرد و جوانان ما آن همین گونه صنعت ما رو پیش برده میتوانند. باز در خودی همون دوام گپ شما بخشی میپرسم، همین امروز خودی همین کسب آموزی یعنی که تربیه جوانان خیلی هم مرکب است. این
اصلا بر ذمه پدر و مادر است. بله. گرچنده امروز قانون خوبم امروز انتشار شده است از طرف قانونگذار و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، من احسان میگم، لیکن در نظر داریم قانون جمهوری اساسی خودی همین فوندامنتی همین تربیه این اساس خانه است. بله. چون که اگر امروز اون جوان اگر از سنت های والای یعنی فرهنگ و عرفانی پیشینه، یعنی فرهنگ و تمدن گذشته رشته های گسستنی این جوده رو باید از خانه با گفتی اسمت الله، یعنی از خانه سر باید مکانیزمی که امروز مثلا خودی من همین چرخه میزند، مکانیزم من همین دولت ما این فرهنگ یکی از عضوهای به واسطه جدا نشونده همین مکانیزم است. فرهنگ یعنی که همون فرزند امروز در روحیه من همین فرهنگی ملی، فرهنگی من مثلا نیاگون با ارزش‌های ملی داشته، حتما باید این با ارزش‌های ملی. خودی همون لباس پوشی هم فرهنگ است. بله. سخن حرف زدن هم فرهنگ است. اینا هرگز باید در این کار باید چی میگن سستی کردن در کار نیست که فرزند وقتی که وای روز به روز با وایه میرسد و روز به روز وای تشکل می‌یابد خود رو میشناسد، پدر و مادر به عهده دارد. چگونه او رو اگر راه اندازی کنه خب میرود. در خارجه هم جوان تاجیک رو مثلا گویم جوان دختر تاجیک رو با کورتای اطلس و یا چکن گویم که تاجیکی در کوچه ها راهنمون سازی و اونها میفهمن که البته این ملت تاجیک است. انتشار فرهنگ و ملت اون ملت است. هر یک ملت برای خودش یک دستاویزی مهمی هم دیدی نظر دارد و هم عرفانی و فرهنگی دارد. این دستاوردهای بی‌نظیر است، این دستاوردهای بزرگ ملت است. و ما بسیار هم همیشه گویم که در همه برنامه‌ها وصف و ستایش جوانان رو میکنیم، اما اکثریت وقت چون میگویم که حضور و حلاوت بخش این سرود و موسیقی است به انسان، بلکه اما بعضی وقت از شنیدن بعضی سرودها به جای حضور و حلاوت عصبانیت و خشمگین میشوید. سبب این در چیست؟ بسیار درست در کردید. این یک موقتی است. امروز بینید من مثلا با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان من به واسطه با من کارگزاری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان الکی شوراهای بدهی هر یک چی مؤسسه دولتی، اتحاد دولتی، چی مؤسسه دولتی، فیلارمونیا شورای بدهی داخلی دارد. ما همین روز خودش شورای بدهی داشتیم. منم جوانان امروز یک ده چند اثر پیشنهاد کردن، همه از شعرهای بیدل و مولوی الکی بین. من نیز طرفدار آن هستم که جوانان ما پیش از انتخاب سخن یک بار با ادبیات و هنرمندان و بسته‌کاران لیاقتمند و ورزیده یعنی که حرفه‌ای با آنها همکاری داشته باشند. وقتی که همکاری میکنند البته استاد با شاگرد چیزی را می‌آموزاند که آن را گذشته های ما آموزاندند تا امروز به ما و من بعد هم ما توانیم آنها رو سفربر نماییم و راهنما سازیم برای آینده. خب از نگاه تحلیل اگر نظر کنیم باز هم همون سوال که با اندیشه شما همچون صنعتکاران حرفه‌ای مثلا بعضا سراینده هایی که سرسری فعالیت میکنن آینده اونها چگونه است؟ خب باشد این چخیل میگم بازم تکرار شد میگم که آهسته آهسته با مرور زمان امروز خودی من همین مسئولیت رو که مثال بسیار هم سخت گرفته از وزارت فرهنگ این آهسته آهسته با مرور زمان میرود. برطرف مردم علاقه معنویات مردم بلند شده است از روز درست بلند شده ایستاده است. چیزی خوبه همه میخواهد. یک پارچه از شعر مولانای روم یادم اومد که بحر ایجادکاران میگوید که کامل گر خاک گیرد زر شود ناقص ارزر بود خاکستر شود. یعنی این همون است که هنر سرسری آهسته آهسته خود چی میکند؟ همین من یک چیز میگویم که همین باید فرزنده رو همین خیلی تربیت کنیم که باید متخصص شود. درست. باید حتما کسبی متخصص باشد. یعنی که اگر متخصص باشد من امروز بسیار جوانای ما من مثال عمری جوانا و نورسان
مثلا میگویند که منم مثلا جای کار نیست و وایشی نیست، اگر متخصص باشی خانت کافته رفته میآورد. هر فردی که ساحه خودش رو تکمیل میدهد، مثلا در رشد و نموی اون ساحه مثلا کوشش به خرج میدهد و اینکه کوشش میکند و البته من فکر میکنم که هم دست بالا خواهد شد و هم مخلص خواهد پیدا کرد. مخلص از دیدی روانی هم از دیدی مثل ذهن و امن و امنیتی مثل فرهنگی نیاگان داشته هم میباشد، چون در هر جا توانستیم گروه های ایجادی رو در تمام کشورهای جهان معرفی نمودن، گفتن که تاجیک ها یعنی که نسبت به بعضی نماینده هایی که در آنجا شرکت کردند و نماینده های عرفانی، فرهنگی، صنعت در مجموع همه این روند ها گفتن که تاجیک ها بزرگتر بودند، تواناتر بودند، چی از نگاه فرهنگی، چی از نگاه سیاسی و چی از نگاه مذهبی ما ملتی بارومند هستیم. درست. و اگر رفت سروش و نگاره هم همین گونه کسب پدر رو نه دیگر کسب رو انتخاب میکردن، شما چی میگفتید؟ خب این تقدیر است، این تقدیر است. این من به هر کسبی که نباشد باید تربیه را سوس کردن نکنه، تربیه را سوس کردن نکنه. راه و روش زندگی درسته. امروز ما وظیفه داریم با فرزندان، لیکن خودی اما قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، این باور کنین بهوده نیست. این بهترین قانون است که امروز خب با اون نفرانی که مثلا خودی در روستاها در دیگر جاها مثال گیریم، فرزندا را مثال گیریم، یا که وقت ندارن خودی تربیت درست کردن یا وای ندارن، این اونا رو وادار میکند که امروز مسئولیت این اگرچه ما مجبور کردن نمیتوانیم که مثلا گوییم که شما باید این کسب رو گیرید و دیگر این کسب رو، لیکن هنوز هم دل میخواهد که یک نفر ادامه دهنده کسب پدر باشد. اینطور است؟ بله، در صورت اون هم که نظر مثال اختلافی فرض کردیم روندهای گوناگون جمعیت هست، اما فرزندها کوشش می نمایند که آنها چیزی را درک نمایند از تربیه، از فاصله و از نتیجه چی میگویند روانی مثال پدر و مادر و فرزند و چی گوییم خانوادگی. شاید بر نظر اکثر بیننده ها این سوال خیلی هم آبشوسته و ساده طبع، اما من میخواستم باز هم به سهم بینندگان برسانیم که باری اول اسمت الله خلف با کدام سرود روی صحنه آمد؟ خب اما از دوره کودکی، از دوره مکتب خانی، صحنه کسبی نه، صحنه یعنی خود فعالیتی ما همراهی همسینفم کرامت الله، ما در همون محفل و خودی بوستان‌های ناحیوی، ناحیه رودکی، سابق ناحیه لینین اشتراک میکردیم. خودی در صحنه کسبی باشد ما با سرودی بیبی صنم جانه یعنی تاریخ این سرود سرچشمه میگیرد، یعنی سرود تاجیکی است. اصلا سرودی خودی متنش تاجیکی شدگی است، خودی آهنگی افغانی است. کارکردش یعنی که بیبی افغان یار می بود، کمتر دیگر بود. بله. ما امروز برای مثلا هواداران تاجیک خود مثلا او را شکل تاجیکی در آورده و کرده. من در خدمت وطن مادر در خبر بودم با برادران این کار کردم. همین سرود رو در آینه نیلگون در اون روته که ما خدمت میکردیم در همونجا صدای سیمو این هنرمندای تاجیکی خودمون رو در اونجا دیدیم و افتخار میکردیم که چنین سرود بعد از یک هفته دو هفته جوانان اون وقته که با ما یعنی سال 80 یعنی هم خدمت بودیم، اونها میسراییدن همین سرود رو. این خدمت های بزرگی استاد احمد جان محمدیف و سبحان سعید هم بود در این سرود. درست. یعنی اگرچه گوییم که همون کلمه بیبی افغان با بیبی صنم عوض کردیم، لیکن به هر حال راه و روش همین سرود تاجیکی بود، اما
имрӯза санъаткори ҷавоне ки бори аввал рӯи саҳна меояд бо суруди хориҷӣ рӯи саҳна меояд, шумо чӣ мегӯед? این موضوع اکتوالی است. бале من فکر میکنم که جوانان ما حتما از یک چیز باید که خودداری کنند و چی میگن خودشون رو کنار بگیرند. از چیز از اونه که یعنی که تأثیری واژه های نامطلوبی موسیقی و موسیقیدانی مثل بعضی روندهای مثل بیگانه پرستی میگویند در موسیقی موسیقی عرفی یعنی که موسیقی سنتی از همین چیز کنار خودشون رو گیرند. استاد زنده‌یاد کرامت الله قربانوف توانستند، اسمت الله توانست، دلیر نظرов توانست، انا سبحان سعیدов توانست و آنها آهسته آهسته همین مکتب رو امروز به دیگران بردی ما در همون دوره چی بود؟ بردی انسامبلی وکلی اینسترومنتالی سوقدیان در چی بود؟ ما در همون سالهای 79-80 اسباب‌های موسیقی خلقی را از لحاظ رباب، تولک، دایره همینا پوش کردیم این بردی ما. بله. تولید سرودی بیبی سنم جان سال بود؟ 85. خب از 85 تا 2015 علاقه 30 سال سپری شد. خب انا همون سرودی بیبی سنم جان رو الحال در شکل زنده منظور بیننده میکردن. یعنی که زمزمه کنم؟ بله. قدود با سروی تر ممان جانا بیبی سنم جانه انار یک دانه لبانت با شکر ممان جانا بیبی سنم جانه انار یک دانه بیده یک بوسه از کنجی لبانو بیبی سنم جانه انار یک دانه کی داغو در جگر ممان جانا بیبی سنم جانه انار یک دانه بیبی سنم جانه انار یک دانه بیبی سنم جان یاره انار یک دانه بیبی سنم جان یاره انار یک دانه. خب به شما نیز تشکر. و استاد دولت نظری میگویند در هر دور و زمان باید فرزند نامبرداری پدری عزیز خویش باشد، یعنی با عملهای صالح با کارهای شایسته نامبرداری پدر باشد. البته. و امروز شما از پدر خویش چی پیشنهاد میسازید در برنامه ما؟ شاید اگه سرود معلوم و مشهوری است که از پدر به شما میراث ماند. یک سرود داشتن از متن بدیل که میگفتن پسرم اگر توانید خونید با همراهی من، اگر نتوانید خوبش گوش کنید. موج جنون میزند، موج جنون میزند، اشکی پریشانی کیست، ناله به دل میخلد، ناله به دل میخلد، بسمل میجگانی کیست، بسمل میجگانی کیست، رشته امواج را او نگردد غبار، آبله در راه شب، مانه جولانی کیست، مانه جولانی کیست، موج جنون میزند، موج جنون میزند، اشک پریشانی کیست، اشک پریشانی کیست، ناله به دل میخلد، ناله به دل میخلد، بسمل میجگانی کیست، بسمل میجگانی کیست، به دل از این مایده دستی هوس شسته ای، پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیست، آرزوی نان کیست، موج جنون میزند، موج جنون میزند، اشک پریشانی کیست، اشک پریشانی کیست، ناله به دل میخلد، ناله به دل میخلد، بسمل میجگانی کیست، بسمل میجگانی کیست. بینید متحدی همین خودی همین دیگر ملت ها من مثال از امروز تا حتی ترتک کوینتا کوارتا چهار پنج آوازه میخوانند. مثلا من میبینم در خود مردم گروزین، ارمنی، اسیتیا شمالی، اسیتیا حتی بین سرودی هست که مثلا از کوچه گذشته استاده است، بیند که همینجا 4-5 مرد جمع شده گن همین سرود زمزمه میکنه، اومده همونا قطعی خوش شده
یکی از آوازها رو میگیرد، یعنی که مثلا آواز سوم از چهارم از یک سبزک لب جوی توانست پنج عائله صنعتکاران رو به هم بپیوندد، متحد کند. اول از خود سبزک لب جوی که در کنگورت بوستان خواندن، اون هنرمنده که با نام بلبل، یعنی اومد مثلا گفتن که سبزک لب جو یارکی نزدک لب جو سبزک. بعد اومد به استاد ظفر ناظم و اومد به استاد زنده یاد کرامت الله و اومد به اسمت الله و امروز بله با اومد بر ما و فرزندان. ببین که امروز فرزندان استاد زنده یاد کرامت الله نیست، سبزک لب جو رو خواندن و باز یک در نزد جوانان یک گویا که اورا چی میگویند یک زیبایی نو رو چی کرد. انا اکنون ببینید مثلا انا همین گونه سرودهای پرمحتوا هرگز رو به نیستی نمیورند، برعکس روز تا روز رشد میکنند. اما مقصد سبب این است که آنها گوییم که از اشعار بزرگان استفاده میکردند. اما اکثر جوانانی که امروز زیر شعار شعر خودم آهنگ خودم میسرایم فعالیت میکنند و این سرود دیر باز دوام نمیکنند، شاید سبب در همین است. بگذار آهنگ خودشون رو خوانند، بگذار اگر صمیمی باشد بگذار خوانند، بگذار متن ایجاد کنند. زمانی بود ما هم متن ایجاد میکردیم با هم اسمت الله، هم استاد زنده یاد کرامت الله، هم دلیر نظرف و هم سبحان سعیدов. ما ایجاد میکردیم، اما از آن اب میکردیم که شاید فردا اون شنونده ما رو ایراد بگیره. سبب دست زدن جوانان بر رپ و سرودهای سرسری و دیگر این همه کشته‌شوی صنعت است. اما اکثر کارشناسان برای نظرند که مثلا کشته‌شوی صنعت از اون سبب است که امروز در اکثر مکتب‌های میانه درس سرود را از بین برداشتند. بارکالله. انا این اصلا اساسی شاید بود، در دوره ما بود متاسفانه سرود ترانه به درس سرود، یعنی که سرود که میشد درس موسیقی. البته معلم حرکت میکرد که یک محفل ایجادی خوبی رو برای طالبه ها مثال آماده سازند و صنفی رو باز بخصوص هم کردن که اون صنفانه دارای اسباب های موسیقی باشد، اسباب های نادر سنتی، مثال از جمله دوتار و دنبره و غیجک و نی و من در اول گفته گذاشتم که ما بسیار در دوره اتحاد شوروی بسیار سفرهای هنری داشتیم، چی پریبالتیکا و چی پولش و دیگر خودی فرزندان همونا علاقه باز تکرار نشد میگم کمتر که به عقل اومدن اونو رو میبرن در همون مکتبای موسیقی اول سکریپکا یا که پیانو نویز میکنن نوازی یاد میتین. اونو وقتی که شعوراشون واسه شد که اونا بین هر یک مثلا عالم و هر یک اختیارکار یعنی وارد دنیای موسیقی میشن. البته خوش میکنیم که اگون سرود جالب بهره بینندگان عزیز ما در شکل زنده البته منظور پیشنهاد سازید و تا اینکه اون بیننده از ما خواهش کرد که خود شما رو برای صحبت دعوت کنیم، از این دیدار، از این گفتار و از این سرود واقعا هم لذت برش. های در شاخ چهکا یگان گل دیدمه، های در شاخ چنار دو جوره بلبل دیدمه، های گفتم بیروم بلبل گویا شگیرم، های بلبل کی پرید خودک ما تنها دیدمه، های بلبل کی پرید خودک ما تنها دیدمه. تشکر و برای اون که دعوت ما رو پذیرفتید و هرگاه با شما تماس گرفتیم با جان و دل خواهش ما رو رد نکرده و مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه برای چنین یک صحبت آزاد تشریف آوردید. و بینندگان عزیز هم صحبت ما بودند دو نفر از استادان صنعت تاجیک و این چون گفتیم دولت نظری و استاد اسمت الله خالوف که بار دیگر ایشان رو به استودیو خوش آمدید میگوییم و بعد از پیشنهاد یک سرود زیبای دیگر برنامه نوبتی مهمانی سفینه به انجام میرسد. تا دیدار نوبتی خیر.
جهان من با غم عشق تو مدارا کردم ای جهان و عمیق صفت تلاشی عذرا کردم ای جهان چون نیز بغیر عشق گنج جاویده جهان خود را به محبت تو دارا کردم